सप्रेम समस्त गुरुस्वामी अपाऊ भाई आज समस्त को मु अनुरोध करुछि भिडियोटी की केबे आड़े देवेनी संपूर्ण देखिए। पूर्व भिडियोटी जो करा जाइथिला पुणी आज पुणी नूतन भाव में नूतन धारा प्रभु आज ये भिडियोटी करा जाउछि। आउ ये जो कथा आज भी प्रकाश करा जीवो से कथा आमर निजर व्यक्तिगत कथा नुहे, से प्रभुंक कथा प्रभुंक आदेश आज्ञा। आकु आपण सत्य मानि पारंती न मानि पारंती सेटा आपणक उपरे निर्भर, किंतु ये कथा प्रभुंकर आदेश चिरंतन सत्य 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 आदि मिथ्या नहीं कि मन बड़ा कथा किछि नहीं। आज से विषय आम ये कल्याण देली तोते आदर किछि आम पुणी पुनर्बार आलोचना करवा। ए कल्याण देली तोते ठाकुर कौन लिखिछन्ति ना सहज सूत्र रे जटिल जोग साधिले होइब चरम भोग। ए कल्याण देली तोते जो सहज सूत्र ठाकुर देइछन्ति आमको आमे जदि ताकू साधना करि पारिबा ताहले जटिल जोग ही समाधान होबो बोली ठाकुर कहितन्ति। ताने कोउठी ना सहज सूत्र रे जटिल जोग ए जो कल्याण देली तोते ठाकुर देइछन्ति आदरे सहज सूत्र जो देइछन्ति आदरे जटिल जोग आदरे लुचिकिरी रहिछि। जो जोग ही जहा द्वारा किपरि मनीष मानवरु माधव को प्राप्त हेब, जीव परमक सहित किपरि जोग हेब, गुरुंक पाखरे उत्तम शिष्यटी हेबार सूत्र, माता पितांकर सुयोग्य संतान हेबार योग्य, किपरि आचरण उच्चारण करिबा आ किपरि काल कबलरु उद्धार पाइबा ए विषय प्रभु कल्याण धारा जो माने कल्याण देली तोते हाथ रचना करिसंति आ भितर संपूर्ण अछि। सेतिपाई पुणी एइथिरे 2 नंबर रे ठाकुर लिखिसंति बुझु न बुझु पहड़ चरम, पढ़ न पढ़ पूजु चरम, धीरे धीरे तेबे यही चरम भेदी चरीजीव तुम मरम। आज्ञा कहिले अच्छा चरमटा को भली भाव में आमे पठन करिले आम भितरे से चरमर भाव धीरे धीरे आम मरम को भेदिबो। से कथाटा को आमको टिके बुझिबाकू पड़िबो। से सूत्र रे आमे ही पठन करिया पई सदा सर्वदा जागृत होबाकू पड़िबो। कहीं ये कथाटी कहूची ठाकुर तो ये कथा को कहले जे सहज सूत्र जटिल जोग हम सहज सूत्र द्वारा आदरे आम भितर जो षड़चक्र अच्छी तार साधना सूत्र सहज सूत्र रे जटिल जोग बोले कौन ना जो षड़चक्र साधनार सूत्र भी आरि माध्यम तुमको प्राप्त हम। गुरु आशीर्वाद देवे सहज सूत्र से चक्र ऑटोमेटिक तुमर खोली जीव। तुमको साधना करने को पड़ोनी जो साष्टांग प्रणाम जो करुँच तारी माध्यम ठाकुर आशीर्वाद देवे। सहज जटिल जो कौच कौन ना साधना षड़चक्र साधना यहाँ ठाकुर ता भितर रखिंट से भाई मुझे आ पदे कथा कहूँ आमर गणकवि कहले ए कल्याण देली तोते भितर कहूँ दासे जानी था हो ए तो ठका ठकी पाठ नुहे, दासे जानी था हो ये तो ठका ठकी पाठ नुहे, आ बका बकी छाड़ मुला नहीं माड़ काली लगा कोला मुहे, दासे जानी था हो ये तो ठका ठकी पाठ नुहे। भाई मन उणा करनी आमर कहवा कथा हूँ कौन एठी जो ठाकुरी जो कल्याण देली तोते आमको दे जाइछन्ति। देखंतु मो पाखे जोड़ी 2 खंड अछन्ति आदि भाई जो पाठ अच्छी आदि ठकी ठाकी देकिरी जीवार पाठ काई नाही।
କେହି ୟାକୁ ଠକିକିରି ଆଗକୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟତା କାହାର ହେଇନି। ଆଉ ଯିଏ ଠକିକି ଯିବେ ସେ ହିଁ ଆଗରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କଳା ଲଗା କାଳି ଲଗା କଳା ମୁଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ନିଜେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବୋଲଉଛ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ ଶିଷ୍ୟ, ଏ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିବ ସିନା ୟାକୁ ତାସ କରିଯିବ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ। ସେଥିଲାଗି ଭାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଚରମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ସେଇ ଭାବରେ ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଭାଇ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି। ଇଏ ମୋ କଥା ନୁହେଁ କି ମୋ ମନ ବଡ଼ା କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆଉ ଯଦି ବି ପଚାରନ୍ତି କାହିଁକି ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଠାକୁରେ ଥିଲାବେଳେ ଏସବୁ କହିନଥିଲେ, ଏବେ କାହିଁକି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ତର ଥୁଆ ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହା ହିଁ ଆପଣ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଦୟାକରି ଶୁଣିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ କହୁଛି, ସିନ୍ଧୁ ଗାତକର ବାଇଆ ମନରେ ଚରମନାଥଙ୍କ ପୀଠକୁ ପୀଠଧନ ଯେବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବୁ ତୁ ଜନ୍ମ ଲଭିବୁନି କ୍ଷିତିକୁ। ଭାଇ ଆର ଉତ୍ତର କିଛି କହିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ଗାତକର ବାଇଆ ମନରେ ଯେଉଁ ଚରମନାଥଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆମେ ପୀଠଧନ କ'ଣ ତାହେଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରେ ଆମକୁ ପୀଠଧନ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଯିଏ ପୀଠକୁ ଯିବ ସେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କଲ୍ୟାଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ, କାହାକୁ ବାଦ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। କିଏ ମୋର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥାଉ, କିଏ ନ ହେଇଥାଉ, କିଏ ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ ହଉ, କିଏ ସୁଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲାନି ପୀଠଧନ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତେ। ଏ କଲ୍ୟାଣ ଯିଏ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ ସେ ଜନ୍ମ ଯାକେ ଆଉ ଏ ଧରାକୁ ଆସିବନି। ଏ କଥା ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ମୋ ମନ ବଡ଼ କଥା କହୁନି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୟାମୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଚରମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ତ ଆମ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ତ ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ଆଖି ବୁଜି ଟୀକା ପକାଇଦେବା ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଦରଖାସ୍ତଟି ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଇତିଟା ଲେଖା ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଗୋଟେ କୁଟୀର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଗମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି। ଇତିଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖ ଦରଖାସ୍ତ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଇତି ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଇତିଟି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆମେ ଇତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏପଟେ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଣ୍ୟଚ୍ଛେଦ ବାଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ଏପଟେ ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଣ୍ୟଚ୍ଛେଦ ବାଡ଼ି। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ୟାକୁ ପ୍ରଭୁ, କ'ଣ ଆ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନିହାତି ବୁଝିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଢ଼ିକିରି ଶୁଣିବାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ହେବ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଆ ଭିତରେ ଭରି ହେଇ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସୂତ୍ର ଏ କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତେରେ ଆ ଭିତରେ ଭରି ହେଇ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ କଲ୍ୟାଣ ଧାରାକୁ ଯଦି କଲ୍ୟାଣ ଧାରାକୁ ଆମେ ବୁଝିଯିବା, ଆମ ଜୀବନ ଶଯ୍ୟା ଭିତରେ ପାଳନ କରିବା, କାଳ ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଡରିବ। କାଳ ତା ବାଟ କାଟିକିରି ପଳେଇବ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଆଦେହରେ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦୟାକରି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେ ଶୁଣିବେ ଭାଇ। ମୁଁ କହିବାରେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ବିବଳ ତ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ତ କହି ଜାଣିନି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି। ଏ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଉଛି ଭାଇ। ଏଇଠି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଥିବ, ଉଦାହରଣ ସହିତ ଏ କଥାକୁ ବି ଟିକେ ମିଳେଇବ। ତାପରେ ପଢ଼ିବାର ସୂତ୍ର ଜାଣିବା, ଆଗକୁ ନହେଲେ ପଢ଼ିବାର ସୂତ୍ର ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ କହିହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି
କାହିଁକି କହିହେବନି ନା ପିତା ଦେଇଛନ୍ତି 50 ଏକର ଅଜରା ଆମର ଭୂଇଁ, ଯେ ଚାଷ ଚଷିବ ସେ ଫଳ ପାଇବ। ଏଠି ଭାଗ ଚାଷ ଏଠି ନାହିଁ। ପିତା ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତେ 50 ଏକର ଚରମ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି 50। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ କରିବ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ସବୁ ହିଁ ପାଇବ। ସେ ସେଥିରେ କାହାକୁ ଭାଗ ଦେବାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଚରମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ପଠନ କରୁଛି। ଆପଣ ସେଇଭଳି ସୂତ୍ରରେ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଦିନ ସେ ମାନେ ଠାକୁର ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନର କ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାଟି ଗୋଟିଏ ଥବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁଦିନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହୁଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଚରମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଭିନ୍ନ। ଏ କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରେ, ସେଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିକିରି ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଭାଇ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଣଜାଟିଏ ଆସିଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ନାହିଁ, ବାହାରେ କେଉଁଠି ଥିଲା, କି କିଏ ନାତି ଜଣେ ଆସିଛି ଝିଅର ପୁଅ, ଏମିତି କେହି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହେଇନି। ଯଦି ସିଏ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ନା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ, କହୁଛନ୍ତି ତ, ଯଦି ମନେକର ଭଣଜା ଟିକେ ଆସିଛି କି ଭାଇ ଟିକେ ଆସିଲା, ଇରେ ଧନ କେଉଁଦିନ ଆସିଲୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ କଥା ପଚାରୁଛୁ ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି କରୁନି କି ହଁ ମାମୁଁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି, କି ଭାଇ ଏବେ ଆସିଲି, ରଖୁଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି ନା? ହଉ ହଉ ତୁ ଆଇଛୁ ତ ଭଲ କରିଛୁ, ଆଉ ତୁ ଯା ଯା ଦେଖେ ସେଠି ମାମୁଁ ଫାମୁଁ ସେ ଘରେ ଆଈ ଅଛି ଅଜା ଅଛି, ଯା ଯା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିଦେଉ। ଆମେ କ'ଣ ଏ କଥା କହୁନା? ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛେ ନା ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଠାକୁରେ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଠାକୁରେ ସବୁଦିନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଚାଲିଯିବାର ସୂତ୍ରଟା ଭାବୁଛ ବୋଲି ମୋତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚରମଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛି, କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତେ ପଢ଼ୁଛି ନା। ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଭାଷା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମାନେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାକୁର ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା। ତାପରେ 2, 3, 4, 5 ଏମିତି ଯେତେ ଅଛି, ତାদের ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ପୁଣି ବାର୍ତ୍ତା ଆଳାପର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ କରିବା ନା ଭାଇ, ସତ୍ୟ କହୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ମନ ଗଢ଼ା କଥା କହୁନି, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ପାଉନି ଯେ ମୋତେ କିଏ ଭଲ ପାଏ କି ନ ପାଏ, ମୁଁ ତ ସହଜରେ ଧାରାଗାରା ନେଇନାହିଁ। ଦୁନିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣୁଛି ସେଥିରେ ମୋ ମନ କେବେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚରମ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଆମ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ରହିବାର ସୂତ୍ର ବି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ଆଗିଲା ଦିନରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି, ବୁଝେଇକିରି କହିବି। ନିଶ୍ଚିତ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଏଇ ମାତ୍ରାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇକିରି ଶୁଣେଇବି। କାହିଁକିନା ନ ପଢ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଆରଥରକୁ କହିବି, କାହିଁକି ପଢ଼ିବାକୁ ମନା କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ସେ କଥାଟା ଆରଥରକୁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିଛି, ମୋ କର୍ମରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି, ହୁଏତ ସେ କର୍ମଫଳର ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ହିଁ ମିଳିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭିତରେ ମୋ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଧମର କର୍ମକୁ କେବେ କେହି ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଲମ୍ବି ଯାଉଛି, ଭାଇମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଟିକେ ଜଣେଇବେ। এইটা ହିଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଲାଇଫରେ କିଛି କର ନା, ପଇସା ପତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିବା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସିଏ ଆଜି ବି ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟି ଭାଇ ଧରିଛି, ଏ ମୋବାଇଲ ମୋର ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମାତା ପିତା ସେଇ ସବୁ, କିଛି ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଅନୁରୋଧ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୁଁ ମଥା ନଗେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଭାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୋ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମଥା ନଗେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏ କଥାକୁ ଥରେ ବୁଝିଛା। ଅବୁଝା କେହି ହୁଅ ନା, ଅବୁଝା ହେଲେ କେହି ଆଉ ତୁ ସାହା ହେବେନି। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ, ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜୟ।